ስላይዱ ይታያል አሁን? እም፣ እሺ today's lecture is about Node.js modules. I think last time you see the basic structure of Node.js and how it works. So today we will enter into the Node.js modules and we will see basically three types of modules and finally we will add one another module. So what is module? Basically, uh, module is a function that's a reusable function that can be imported and used by other files. So module in programming, it's a function, simply function that's used ሜንቶራችን ኔትወርክ አስወጥቶት ይመስለኛል። እስኪ አሱን አስ ፖሲብል አሁን ድጋሚ እንዲገባ እንሞክራለን። እስከዛ በትዕግስት ጠብቁ።
ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው። ዋይፋይ እየጠፋብኝ። ሶሪ። አሁን እሰማለሁ። ይሰማል ድምፄ አሁን? እሺ። So basically we are going to see the node modules, core modules of node. Basically module means reusable function that used by other functions. So basically we can use modules in three types in Node.js. The first one is built-in modules. The second one is third-party modules. The third one is customized modules. Today we are going to see basically the built-in node module. OS module, it's used to operate actions. The third one is path module. It's used to do things with paths. So let's go to FS file system module. FS module, it interacts with the file system and perform file and folder related tasks. We will see this in example. So it's used for reading files, writing files, creating folders, deleting files, and more. So the FS module, that built-in module, basically used for interact with files. For example, if you see code in the right side of the slide, first you import the FS module. Its syntax is like this. You first const fs and import the built-in module by a function called require. If you want to get the FS module, you should basically you use require method. So we import first the FS module. Then if you want to write a file, we write like this, fs.write file, then the text, the file, then we add the word to the text, then the format. The third one is the callback function. So we will see this in examples. So the first one module is FS core module. It's used for file systeming. So let's see with some examples. Basically, there are different methods used by FS. For example, if we want to read the file, we use read file, fs.read file. Write data in the file, we use write file. If we want to append a file, we use fs.append file. If you want to delete a file, we use fs.unleak. If you want to create a new directory, fs.make dir. This is, I think, a mistake. F is in small letter. If we want to check whether a file or a folder is exist, we use fs.exist sync. So basically, more than 7 methods are there in the FS core module. So let's exercise with these methods. I'm going to share some codes and we will see.
እሺ ይታያችኋል? ኮዱ ይታያችኋል? ኦኬ ሶ ቬስ ኮድ ውስጥ እንገባለን። ለጊዜው እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት ቤዚካሊ አም ዩዚንግ ከርሰር ሶ ፈርስት ዊ ክሬት some folder. You can create any folder. Then you add fs.js file. Then let's start using fs. So the first method is write a file. So to write a file, first we import the fs. ለተፈጠረው መቆራረጥ በጣም ሶሪ። ሜንቶራችን አይገስ ኔትወርክ እያስቸገረው ስለሆነ ነው። አይ ሆፕ ዩ ዊል አንደርስታንድ ዳት። እና እስከዛ ድረስ ዲስከስ እያደረጋችሁ መቆየት ትችላላችሁ። ሃው ኢትስ ጎይንግ ላይክ እንዴት ነው ባኪንድ ክላሳችሁ እንዴት እየሄደ ነው የሚለውን እስከሚገባ ድረስ ዲስከስ እያደረጋችሁ መቆየት ትችላላችሁ። ሀሳብ መስጠትም ይቻላል። ሀሳብ የላችሁም? ዲስከስ አድርጉ እስከዛ ሜንቶራችን እስከሚመለስ። እንዴት እየሄደ ነው? እንዴት ነው? ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ነው ወይ? ይህ ከዚህ በኋላ ፕሮጀክት ቤዝድ የሆኑ ትምህርት ስለሚኖሩ አውትላይኑ ከዚህ በፊት አይታችሁታል እና በራሳችሁ ውስጥ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ነው ወይ የሚለው ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። how as far as going የሚለውም ማለት ነው። ኦኬ ኮርስ አውትላይን ሼር አልተደረገም መሰለኝ። አይገት ሼር እንዲደረግ እናደርጋለን። እሺ ይደረጋል። መደረግ የሚቻልበት ሚንስ ካለ ይደረጋል። እስከዛ ድረስ ግን አውትላይኑ ሼር አልተደረገም መሰለኝ። ይደረጋል። የሚደረግበት ሚንስ እንፈልጋለን። ግሩፕ ጋር ሼር ይደረግላችኋል። እስከዛው ድረስ ግን በራሳችሁ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ቲንክ ሜንቶራችን አሁንም አልተመለሰም። እስኪ እንጠብቀው በትዕግስት።
ኦኬ ጃዕፈር ሀሳብ መስጠት ይቻላል። እጅን አውጥተሃል። አንሚዩት አድርገህ ሀሳብን መቀጠል ትችላለህ። እሺ አመሰግናለሁ። ጃዕፈር እባላለሁ። ኦልሬዲ ሀሳብ ለመስጠት ሳይሆን የመጀመሪያውን ቀን አካባቢ ብቻ አልነበርኩም እና ኖርማሊ እንዴት መሄድ እንዳለብን ምናምን ስታወሩ ማለት ያኔ አይ ቲንክ በኔትወርክ ምናምን ምክንያት ወጥቼ ነበር። እንዴት ነው የሚሄደው ወይም እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ መልኩ ነው የምንቀጥለው ወይስ ለየት ያለ መንገድ ምናምን አለ? ይህንን ጥያቄ ሜቢ ክሊር ብታደርጊልኝ እና ሁለተኛው ደግሞ ቤስት ዌይ ኦፍ ለርኒንግ የሚባለው በዚህ መልኩ ብንቀጥል ነው ወይ የሚለውን ነገር ክሊር ብናደርገው ብዬ ነበር። ሜቢ አይ ዶንት ኖ እንዴት መሄድ እንዳለብን ምናምን አውርታችሁ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ነው እሱን ለመጠየቅ ያክል። ሶ ላይክ አሁን ቤዚክስ ምናምን እየተማራችሁ ነው ያላችሁት ምናምን ሜንቶሮቻችሁ እያስተማራችሁ ነው ያሉት። ሶ ኔክስት እንትን የሚሆነው በጣም አውትላይኑን እስቲ ሌምቼክ እኔ ጋ አሁን የለም እና ግን እንዲላክላችሁ አደርጋለሁ። ፕሮጀክት ሰሚት እያደረግን ነው የምንሄደው። ፕሮጀክት ቤዝድ የሆኑ ለርኒንግ ሜቶዶችን ነው የምንጠቀመው። ባለፈው መጀመሪያ አካባቢ እንዳወራ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስላልነበርክ ነው አንተ አይደል ያልከው። እና ቤስት ዌይ ኦፍ ለርኒንግ አይ ገስ እንደዚህ አይነት እንትኖች ጋር ኮዲንግ ሴሽኖች ጋር እንደምናውቀው ሞር ፕራክቲስ እየተደረገ ሲሄድ ነው እና you have to do like ሰሚት እያደረጋችሁ ፕሮጀክቶቻችሁን ከሜንቶሮቻችሁ ጋር ሜንቶርሽፕ እየተደራረጋችሁ እየተጋገዛችሁ የራሳችሁን እንትን ቢውልድ ታደርጋላችሁ። አይገስ መጨረሻ ላይ ቢውልድ የሚደረግ ሰሚት የሚደረግ ትልቅ የሆነ ፕሮዳክት ይኖራቸዋል። ባለፈው ትሬኒንግ ጋር እንዳየነው የሆነ አንተ ማኔጅመንት ሲስተም የሆነ ባኪንድ ነው የተማረችው። ሶ ባኪንድ ላይ ፖስትግሬስኩኤል ምናምን ያለው ሞር ባኪንድ ማኔጅመንት አይነት ሲስተም ላይ ኮርስ ማኔጅመንት አይነት ሲስተም አይነት ነገር ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት ሰሚት ይደረጋል። ፕሮጀክቱ አይገስ እንትን ነው ኦፕን ነው። ተማሪዎች የፈለጉትን ርዕስ መርጠው ማድረግ ይችላሉ። አሁን በቤዚክስ እያየን እንሄድና ሞር ከዚህ እንትን እያለ የሚሄደው ግን ፕሮጀክት ወይ ደግሞ የሆነ ሰሚተብል የሆነ ነገር መስራት የምንችልበት አይነት ቤዚክ ኖሌጅ ሲኖረን ፕሮጀክት ቤዝድ የሆነ ለርኒንግ ሜቶድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አይገስ ሀሳብህን የመለስኩት ይመስለኛል። ካልሆነም ሞር እስኪ እንትኑን አውትላይኑን ሼር እንዲደረግ እናደርጋለን በሜንቶሮቻችሁ በኩል ማለት ነው። ኦኬ አመሰግናለሁ። ተመልሶልኛል። ሜቢ ደግሞ አንተ ሀሳብ ካለህ ላይክ ዲስ የሆነ ነገር ይቀየርልን ምናምን ብላችሁ የምታነሱት ሀሳብ ካለ እንደ ጃዕፈር ሀሳብ ካላችሁ ሌሎቻችሁም ሬዝ አድርጉት እስኪ። እኔ ተጨማሪ ሀሳብ ምናምን ኖሮኝ ሳይሆን መጀመሪያ አካባቢ ላይ በምን ወይ እንደምንቀጥል ምናምን ስላልተረዳው ነው። ለዛ ነው እና ደግሞ እስከ መጨረሻው በዚህ መልኩ የምንቀጥል ከሆነ ጀስት ፓሲቭ ለርኒንግ ይሆናል እና ኖርማሊ የሆነ ነገር እያየን ነገር መቀጠል አይነት ከሆነ እዛ ሲሆን ፕሮጀክት ቤዝድ መሆኑ እሱ በተራ አይዲያ በኋላ ትንሽ ከቀጠልንበት በኋላ ፕሮጀክት ቤዝድ የሆነ መምጣቱ ወይም በዛ መልኩ ለመቀጠል ምናምን ታስቡ ከሆነ እሱ የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ።
ሌሎቻችሁም ሀሳብ ካላችሁ ሬዝ አድርጉትና እንደዚህ እንወያይበት። ቢ ቄር ይሄ ይስተካከል የምትሉት ካላችሁ ሪፈር እናደርግ። ያው የኔትወርክ ችግር እስኪ በጣም ኔትወርካችን በጣም ቆየ። እስኪ ካልሆነ ክላሱን ኤንድ ለማድረግ እንሞክራለን። አይ ትራይ ቱ ኮንታክት ይሰማል? ኔትወርክ በጣም እያስቸገረኝ ነው። እሺ አሁንስ ይሰማ? አይ ቲንክ ዝናብ እየዘነበ ምናምን ስለሆነ በስልኬም በዋይፋይም ሊገባልኝ አልቻለም እና ኔክስት ታይም እስኪ ወይ ሳፋሪ ምናምን እሞክራለሁ። እሺ ምን አይታችኋል? እስከ የሆነ ፕሬዘንት እያደረኩ እያለ ምን ያህል እንደሄድኩ አላውቅም እና የሆነ ሰው ቢነግረኝ የቱ ጋር ድረስ ሰምታችሁ? ምንም አይሰማም? አልሰማችሁኝም? አይ ገስ እንትን ኮድ እያየን ነበር ከርሰር ላይ እሱ ጋር ነበረ ስታክ ያደረገው። ስለዚህ ከኮዲንጉ እንጀምራለን። እሺ እሺ ከርሰሩ ሼር አልሆን አለኝ። የሆነ ሰው ያግዘኛል? ከርሰሩ ሼር አልሆን አለኝና እየመጣልኝ አይደለም ከርሰሩ። እሺ አሁን ይታያችኋል? አሳውቁ። አሁን ይታያል? እሺ basically the first method is write. It's basically used for writing something in the file. So the syntax is like this. We first import the f module from Node.js to import Node.js fs method. The syntax is like this: constant fs is equals to require fs. So ይሄ የመጀመሪያው ፈንክሽን fsን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ዘን ሜተዶቹን የምንፈልጋቸው ሜተዶች አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So to write something in the text, let's delete this text file.
ይሄ ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር ከከርሰር ያለበት ጋር ሶ ምንም አይነት ኤፍኤስ ኤግዛምፕል ዋን ዶት ቴክስት የሚል ፋይል የለም። ሶ ራይት ፋይል ቤዚካሊ ኢፍ ዜር ኢዝ ኤ ፋይል ፋይሉ ካለ ፋይል ይጽፍልናል፣ ከሌለ ግን ፋይል ክሬት አድርጎ ይጽፍልናል ማለት ነው። ሶ the first parameter is example1 dot text the file. The second one is the word that's written in the text. The third one is the callback function that is used to check if there is something wrong in the process of writing file. So we are going to say not fs.js. fs.js is our file name. So when we run, it outputs file written successfully, that is the console, and it creates a file called example1.txt. The second method is fs read file. It's used for read the text from the file. So let's see. ለምሳሌ ኤግዛምፕል የመጀመሪያ ክሬት ያደረግነው ኤግዛምፕል1 ዶት ቴክስት ነው። እሱ ውስጥ ምን አለ የጻፍነው ሄሎ ወርልድ ፍሮም አይስ ሃብ ሚል አለ። ስለዚህ እሱን ማንበብ ከፈለግን ሲንታክሲስ fs ዶት ሪድ ፋይል ዘን ኤግዛምፕል ዶት ቴክስቲ ዘን utf8 ዘን ኤረር ኤንድ ዳታ። ዚስ ሚንስ the first parameter is ማንበብ የምንፈልገው ፋይል ኔም ነው። ሁለተኛው ደግሞ the format of the file. basically node.js የሚሰጠን ባይነሪ ዳታ ስለሆነ እሱን ወደ ሪዴብል ቴክስት ለመቀየር utf8 እንጠቀማለን። then there are two parameter የያዘ callback function አለ ማለት ነው። the first one is error, the second one is the data read by the read file method. So if there is error, it shows the error. If there is no error, it outputs the data and it says file read successful. So let's check node fs.js enter. So እዚህ ጋር ላይ የመጀመሪያው ኦልሬዲ ፋይል example1 ዶት ቴክስቲን ፋይል ክሬት አድርጎልናል። እሱ ውስጥ ሄሎ ወርልድ የሚል ነገር ጽፎልናል። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ example1 ክሬት የተደረገው ውስጥ ገብቶ ያነብልናል ማለት ነው። ስለዚህ ያነበበልን ውጤቱ ምንድነው? ሄሎ ወርልድ ፍሮም አይስ ሃብ ሚለውን አንብቦ ሪዛልቱን ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤረር እንደሚያወጣ ለማየት የሌለ ፋይል እንስጠውና ሌትስ ቼክ ኢት። ሶ ሪራን ኖድ no such file or directory ይለናል ማለት ነው። example.txt የሚል ፋይል የለም ይላል ማለት ነው። so the first method from fs file system is read file. It is used for reading reading words from the file. The third method is append file. It's used for appending file in the files. So let's check it. So the syntax is the same as the previous methods. fs.append file, then example.txt.
እሺ ይታያል። ኔትወርኩ እየጠፋ ነበር፣ አሳውቁኝ። ይታያል ግን ድምፁ ጠፍቶ ነበር። ሶስተኛው ደግሞ አፔንድ ፋይል ነው። አፔንድ ፋይል ክሬት የተደረገው ፋይል ውስጥ አፔንድ ለማድረግ ነው ቴክስት የምንጠቀመው። ስለዚህ የፋይሉን ኔም እናስቀምጣለን። አፔንድ የምናደርገውን ቴክስት ወይም ደግሞ ፋይልም ከሆነ ፋይሉ እናስቀምጣለን። then the third parameter is a callback function. If there is something error, it shows the error. If not, it consoles file append successfully. So let's check this function is working. So let's create new line and node fs.js. እዚህ ጋር ሶስቱም ፈንክሽኖች ራን እያደረጉ ስለሆነ የሶስቱንም ሪዛልት ያሳየናል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደ ቀደም እንዳየነው it writes a file, the second one it reads from the file, the third one it appends in the file. So file written successfully, the second is file append successfully, the third is file read successfully. Hello world is available. Let's check it example one. So it writes another, it appends the word hello world in the example one.txt. so እዚች ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና እሺ ይሰማል ድምጼ? ይሰማችኋል? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ሼር የተደረገው ቪዲዮ ይታያችኋል? ሼር የተደረገው ቪዲዮ ላይ ተርሚናሉ ላይ ሄዳችሁ ተርሚናሉ ላይ የመጀመሪያው written successfully የመጀመሪያ ፋይላችን ነው፣ የመጀመሪያ ሜተዳችን ነው። ሁለተኛ ላይ ግን append successfully ማለት ፋይል read successfully ማለት ሲገባው append successfully ያለና ከዛ read successfully ያስገባልን ሶስተኛ ላይ ነውና ይሄ ለምን እንደሆነ ባለፈው ከተማራችሁ ትምህርት ጋር አገናኝታችሁ ትነግሩኛላችሁ። ድምጼ ይሰማል? ኔትወርክ ሎስት እያለኝ ነው። እሺ ይሄን ትመልሱልኛላችሁ? መልሱልኝ እስኪ አንድ ሰው ይመልስልኝ። ማንም የለም? ጥያቄ ገብቷችኋል? ካልገባችሁ ልድገመው። እሺ ከርሰሩ ይታያል? ቤስ ኮዱ ይታያችኋል? yes መራዊ async ቤዚካል ሜተዳችን አሲንክ ነው። ሲንክ ከሆነ የምትል ኔም እንጨምርበታለን ማለት ሲንክ እንዲሆን ከፈለግን። ሶ ኖድ.js ቤዚካሊ አሲንክ ፈንክሽናሊቲ እንዲኖረው ተደርጎ ነው ዲዛይን የተደረገው። ስለዚህ ማንበብ ፋይል ሪድ ማድረግ it takes time than writing the file, so its outputs in the last. So the other method is copy file. It used to copy file ማለት ነው። ፋይል ኮፒ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። so እንደ ቀድሞቹ parameter is the file we copy fs.js. so የመጀመሪያዎቹ ቀደም እንዳልናቸው ጨርሷል ማለት ነው። ሁለተኛ ያው copied successfully ይለናል። ስለዚህ example2.txt የሚል አዲስ ፋይል ክሬት አድርጎልን እዛ ውስጥ የኤግዛምፕል ዋን ኮንቴንቶችን እንዳለ ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። so the fourth method is copy file.
Another method is unlink, or it is used for deleting a file. Let's check its coding. So ሲንታክሱ ከቀድሞቹ በተመሳሳይ ነው። ዲሊት የምናደርገውን ፋይል እንጽፋለን። ያው ኮልባክ ፈንክሽን አለው። if there is something error ለምሳሌ ዲሊት የምናደርገው ነገር ጎልናል ማለት ነው። ፋይሉ ዲሊት ሆኗል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 2 ይሁን አድርጎልን ማለት ነው። ግን ዲሊት ካረገልን በኋላ እሺ፣ እዚች ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ይሰማል ድምጼ? ድምጼ ከተሰማ በኋላ ግን ፋይሉ አልጠፋም። ለምንድን ነው ያልጠፋው? ፋይሉ አልጠፋም። ለምን ይመስላችኋል? ፋይዛት ፋይሉን ዲሊት ካልነው በኋላ still the file exists. why ይወራህና ያ አልተሰማም። ልድገመው። ታምራት እያወራህ ነው? አዎ ልድገም። አይሰማኝም። እና ዲሊት ሚለው ወይ በቻት መናገርም ትችላላችሁ መልሱን። ለምንድን ነው ዲሊት ካልነው በኋላ still the file exists? why? እሺ፣ አልተሰማውም። እሰማለሁ። እሺ ታምራት ጥሩ። ኮፒ ሜተድ ምን ስለሆነ ኮፒ ሜተድ ምን ስለሆነ እሺ፣ ሌላ ሰው ወይም ታምራት ራስህ እሺ። የቀደሙ ኮንሰፕት ጋር ነው የምንመጣው ኤሲንክ ስለሆነ ስለዚህ ሌሎቹን ፋይሎች መጀመሪያ እንደጀመረ ዲሊት ያደርጋል። ሲምፕል ነው። ስለዚህ ዲሊት ያደርጋል። ከዛ ድጋሚ ኮፒ ሲያደርግ አዲስ ፋይል ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። እዛ ጋር ኮፒ አለ።
ኦልሬዲ ቅድም ዲሊት ያደረግነው ፋይል ስለሌለ አሁን ዲሊት ስንለው የሌለ ፋይል ዲሊት አደረጋችሁና ፋይል ነው ማለት ነው። ኤረሩ የተፈጠረው በሱ ምክንያት ነው። ሌትስ ኮሜንት ዳሚ እንንን ቼክ ነው ማለት እዚህ ጋር ሜክዲር የሚለውን ዲሊት እናድርገው ለጊዜ ፎልደሩ እና ክሬት መደረጉን እኔ ሶ ሜክዲር እንዳልነው እንደቀደሙ ተርሚናላችን ክሊር እናድርግና ኖት ሶ ዊዛውት ሜክ ዳይሬክተሪ ማለት ነው። እሺ እሺ ኔትወርኩ በጣም እያስቸገረኝ ነው። እሰማለሁ። አሁንም ምን ድረስ እንደሰማችሁኝም አላውቅም። ምን ድረስ ሰምታችሁኛል? እስኪ ካልሰማችሁኝ እንድደግሞ ዳይሬክተሪ ክሬት ማድረግን አብራችሁኝ አይታችኋል? ዳይሬክተሪ ክሬት ማድረግ አሳውቁኝ በቻት። አላየንም። ምን ጋር ነው ያቆምኩት? ያቆምንበት ትነግሩኝ። ያቆምንበትን ብትነግሩኝ አንድ ሰው ይንገረኝ በኮሜንትም ቢሆን። እሺ ስለዚህ የቀድሙ ዲሊት ፈንክሽን ዲሊት ያላረገበት ምክንያት ኤሲንክ ስለሆነ እንደሆነ አይተናል። ሜክዲር ፈንክሽንን ደግሞ እዚህ ጋር ሜክዲር ክሬት አድርጎልናል። ለጊዜው ዲሊት እናድርገው ተቋርጦ ስለነበር ነው። ሶ make dir the same as the previous methods. The syntax is the same. fs make dir እንላለን። ዳይሬክተሪ ኔም እናስቀምጣለታለን። error callback function አለን። if there is something wrong it's outputs error creating directory ይለናል። ከዛ ካልሆነ ግን ዳይሬክተሪ ክሬት መደረጉን ያሳየናል ማለት ነው። let's check it. node fs.js then it outputs ዳይሬክተሪ ክሬትድ ሰክሰስፉሊ ብሎ መጀመሪያ ላይ አምጥቶልናል። እዚህ ጋር ዳይሬክተሪውን ክሬት አድርጓል ማለት ነው። ሶ ዘ ሰከንድ ሜተድ ኢዝ ዘ ፊፍዝ ሜተድ ኢዝ ሜክዲር። ከዛ በመቀጠል የምናየው ሪሙቭ ዳይሬክተሪ ነው። ዳይሬክተሪ ሪሙቭ ለማድረግ ማለት ነው የሚጠቅመን። ኦልሬዲ ይሄንን ኮሜንት እናድርገው። ክሬት ስላደረግነው ዳይሬክተሪውን ኮሜንት እናድርግና ሪሙቭ ለማድረግ ደግሞ የምንጠቀመው ሜተድ ሪሙቭ ዲር የሚል ሜተድ ነው። ከዛ የዳይሬክተሪ ኔም እናስቀምጠለታለን። እንደቀድሞ ኮልባክ ፈንክሽን ይኖረናል ማለት ነው። ሌትስ ቼክ ኢት ኖድ fs.js ስንለው ያው ዳይሬክተሪ ዲሊትድ ሰክሰስፉሊ ብሎ እዚህ ጋር ዳይሬክተሪው ዲሊት መሆኑን አሳይቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜተዶች ናቸው። there are a lot of methods እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሜተዳችን fs ነው ማለት ነው። ፋይል ሲስተም ላይ አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፓዝ ነው። ፓዝ ደግሞ ቤዚካሊ ዊንዶ እና ላይኑክስ ወይም ማክ የሆኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ራይቲንግ ፓዝ ሜተድ አላቸው። ሶ ለምሳሌ ዊንዶ ባክስላሽ ነው የሚጠቀመው፣ ማክ ደግሞ ስላሽ ፎርዋርድ ስላሽ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ይሄኛውን አምቢጉቲ ሳይፈጥርብን በፓዝ ሜተድ ተጠቅመን ምንም አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቢሆን
ዊዛውት ኤረር ፓዝ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ሜተድ አሉ ፓዝ ውስጥ። ጆይን የሚባል ሜተድ አለ። ኢት ዩዝድ ቱ ጆይን ዲፈረንት ፓዝ። ዘ አዘር ዋን ኢዝ ሪዞልቭ። ኢት ጊቭስ አብሶሉት ፓዝ ኦፍ ዘ ከረንት ወርኪንግ ዳይሬክተሪ። ቤዝ ኔም የምንለው አለ። ኢት ሪተርንስ ዘ ላስት ፓዝ ኦፍ ዘ ፓዝ፣ ዘ ላስት ፖርሽን ኦፍ ዘ ፓዝ፣ የፓዙን የመጨረሻ ፖርሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ፓዝ ኤክስት ኔም የምንለው ደግሞ የፋይል ኤክስቴንሽኑን ታይፕ ይሰጠናል ማለት ነው። ፓዝ ጂር ኔም የምንለው ደግሞ ኢት ሪተርንስ ዘ ዳይሬክተሪ ኔም ኦፍ ዘ ፓዝ ማለት ነው። ሌትስ ሲ ኢን ከርሰር። ስለዚህ ከርሰር ላይ እሺ ሁለተኛ ፓዝ የሚል ዶክመንት ክሬት እናደርግና እንደተለመደው እንትንላለን ማለት ነው። ሶ the first step is importing the path module ነው። to import the path module, the syntax is const path is equals to require ፓዝ ማለት ነው። ስለዚህ የፓዝ ሜተዶችን በአጠቃላይ ለዚህ ኮንስታንት ይሰጥልናል ማለት ነው። ኢምፖርት አደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the first method is join ይባላል። it used to join multiple paths ማለት ነው። እሺ ይሰማል ይታያል አይደል? ኮሙኒኬት እያደረጋችሁኝ። እሺ ሶ ጆይን ፓዝ የምንለው የመጀመሪያው ፓዝን ጆይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሁለት ፓዞች አሉን ብለን አሲዩም እናርግ። የመጀመሪያው ሲ ዩዘርስ ጆን ዶክመንት የሚል እና ሁለተኛው ፓዝ ደግሞ ሪፖርት ዶት ቴክስት የሚል ፓዝ አለን ብለን አሲዩም እናርግ። ሶ ሁለቱን ጆይን ለማድረግ ማለት ሲ ዩዘርስ ጆን ዶክመንት ስላሽ ሪፖርት ዶት ቴክስት የሚል ፓዝ እንዲሰጠን ከፈለግን የምንጠቀመው ሜተድ ፓዝ ዶት ጆይን ነው ማለት ነው። ሶ in join function we write the two paths separating by comma. So let's see what it outputs. Let's clear our terminal, then node our server our file name is path.js. We have error. Let's see const path1 identify paths already have been declared. So let's check it. Okay, እዚች ጋር በፊት already create ስለተደረገ እሱ ነው error ያሳያል። Let's comment this one and write it again. Let's clear our terminal, node path.js. ሶ ምን አውትፑት ያደርግልናል ማለት ነው። ያው ጆይንድ ፓዝ የሆነውን አውትፑት አድርግልን ብለናል። ሁለቱን ኮምባይን አድርጎ ሲ ዩዘርስ ጆን ዶክመንት ሪፖርት ዶት ቴክስት ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ዲበጊንጉ ብናየው በደንብ ክሊርሊ ያሳየናል ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደዚህ አድርጎ ያሳየናል ማለት ሲ ዩዘርስ ጆን ዶክመንት ሪፖርት ዶት ቴክስት ማለት ነው። ይሄኛው the first method is join method ይባላል ማለት ነው። ፓዞችን ኮምባይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። let's comment this one and move to the second method. It is called resolve path. resolve ይባላል። it gives us the absolute path of the document ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያ ፓዛችን join documents የሚል ፓዝ ቢኖረን፣ ሁለተኛ ፓዝ እንደዚህ አይነት ፓዝ ቢኖረን resolve path ሁለቱን ኮምባይን አድርጎልን አብሶሉት ፓዙን ይሰጠናል ማለት ነው። ካለንበት ዳይሬክተሪ በመነሳት አውትፑቱን ያሳየናል። ሌትስ ቼክ ኢት ራን ስታርት ዲበጊንግ ብንለው፣ ስለዚህ አውትፑት ያወጣልን ማለት እኛ የሰጠነው ፓዟን ጆን ስላሽ ዶክመንት ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ኮምባይን አብርቦ እንዲያደርግልን ያሰብነው የፈለግነው ሪፖርት ዶት ቴክስት ነበር። ሁለቱም
ኢዝ ባክ ኤንድ የሚል ፎልደር አለ። እሱ ውስጥ ይሄ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዞልቭ ይሄን ያሳየናል ማለት ነው። ይሰማል አይደል? አልጠፋውም አለው እያሳወቃችሁኝ ይሰማል? እሺ let's go to the third method. It is called base name. Gives us ዶክመንት ሪፖርት ዶት ቴክስቲ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ የፓዙ ኔም ሪፖርት ዶት ቴክስቲ ማለት። ስለዚህ ይሄን አውትፑት እንጠብቃለን ማለት ነው። ሌትስ ራን ኢት። ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል ላይ የምናየው ፓዝ ዋን ብለን የሰጠነው ኮንስታንት ምን ይዛል? የፓዝ እሺ ይሰማል ድምጼ? ኔትወርክ ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ይሰማል? እሺ የቱ ጋር እንዳቆምኩ ትነግሩኛላችሁ? የቱ ጋር እንዳቆምኩ ያቆመበት ፓዝ ላይ ነን። ፓዝን አይተናል። አይ ቲንክ የቱ ጋር እንዳቆምን አንድ ሰው ቢነግረኝ፣ ያልተሰማችሁ ቦታ እንደ አዲስ ቢቀጥለው።
አንድ ሰው ይጻፍልኝ ያልሰማችሁት ቦታ። እሺ ቤዝ ኔም ላይ ነው። እሺ ቤዝ ኔም ቤዚካሊ ቤዝ ኔም የመጨረሻውን የፓዙን ኔም ነው የሚሰጠን። ሌስ ቼክ ኢት አጌን። ስለዚህ ተርሚናል ላይ ሄደን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ተርሚናል ኖድ ፓዝ ዶት ጄስ ያው የመጨረሻው ፓዝ ኔሙ ሪፖርት ዶት ቴክስቲ ነው። ስለዚህ ሪፖርት ዶት ቴክስቲ ብሎ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላኛው የፓዝ ደግሞ ፈንክሽን ወይም ሜተድ ኤክስ ኔም የምንለው ነው። ኢት ጊቭ አስ ዘ ኤክስቴንሽን ኦፍ ዘ ዶክመንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ዶክመንት ኤክስቴንሽኑን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌትስ ቼክ ኢት። ኖድ ፓዝ ጂኤስ ስንለው ቴክስቲ ብሎ ይሰጠናል ማለት የፓዛችን ኦልሬዲ ኤክስቴንሽኑ ቴክስት ፎርማት ስለሆነ እሱን ይሰጠናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ዲር ኔም የምንለው ደግሞ ዳይሬክተሪ ኔሙን ይሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ እሱን ቼክ ብናደርግ ይህን ኮሜንት እናድርገውና ዲር ኔም የምንለው ፓዛችን እንደዚህ አይነት ፓዝ ቢኖረን የዚህን ዳይሬክተሪ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌትስ ቼክ ኢት። ስለዚህ ዳይሬክተሪ ኔሙ ሲ ዩዘርስ ጆን ዶክመንት ማለት ነው። ከዛ ከቤዝ ኔም የሚለው ቤዝ ኔሙ የመጨረሻውን የፓዙን የመጨረሻውን ሪዛልት ሲሰጠን ይሄኛው ደግሞ ዘ ዳይሬክተሪ ኦፍ ዘ ፓዝ ይሰጠናል ማለት ነው። ዲፈረንት ሜተድ አሉ። ሰዓት እየሄደ ስለሆነ ለጊዜው እነዚህ ይበቃናል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ኮንቲኒው ቱ ዘ አዘር module. The other module is FS module. Basically it is for get information about the operating system where the Node.js is running on. ስለዚህ Node.js ራን የሚያደርግበትን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንፎርሜሽን ማግኘት ከፈለግን ኦኤስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ቪኤስ ኮዳችን ላይ ሄደን እንየው። ቪኤስ ኮዳችን ላይ ሄደን እንየው። እሺ ቪኤስ ኮዳችን ላይ ኦኤስ የሚል ፋይል ፈጥር ያለው እዛ ውስጥ ሄደን የኦኤስ ሜተዶችን እናያለን ማለት ነው። so the same as the path and the fs, the syntax is const os is equals to require os ማለት ነው። ኢምፖርት የምናደርግበት ሜተድ ይሄ ነው ማለት ነው። also there is another method, it is called import os from os ማለት ይቻላል። ይሄኛውም አንዱ ሜተድ ነው። Node.js መሪያ const os ነው። ግን ኢምፖርት ኢክማስክሪፕት ሲንታክስ ሜተድ ስለሚጠቀም የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እሱ ሌላ ጊዜ እናያለን። ለዛሬ ግን ኮንስት ኦኤስ ሪኳየር ኦኤስ በሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንተው። ሌላ ጊዜ ኤክስፕረስ ላይ ስንገባ ኢምፖርት ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ሜተድ ኢዝ ኦኤስ ፕላትፎርም የሚባል ሜተድ አለ። ኢት ጌትስ ዘ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኔም፣ የኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ኔም ለማግኘት platform dot platform method እንጠቀማለን። to get the version of the operating system we use os dot version. To get the architecture of the operating system we use os dot arch. To get the operating system host name, PC name, we use os dot host name. To get
the operating system total memory, that's RAM. We use total mem to get the free memory of the RAM, the free part of the RAM. We use free RAM. Let's check it. Clear this terminal and node. Our file name is os.js. So let's see step by step. So the first console log ያደረገልን win32 ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ኔሙ win32 ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥኑ ዊንዶውስ 11 ፕሮ ነው። የኔ ፒሲ ኖድ.js ራን እያደረገበት ያለው ማለት ነው። አርኪቴክቸሩ 64 ቢት ነው። ሆስት ኔሙ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴስክቶፕ ብሎ የሚያስቀምጠው ነው። ዛዘሪስ ቶታል ራሙ የኔ 24 ጂቢ ነው። ራሙ 24 ጂቢ ብሎ ያሳያችኋል። ይሄ 1024 እንግዲህ ኪሎባይት፣ ሜጋባይት፣ ጊጋባይት ነው። በቢት ነው የሚሰጠንና እሱን ወደ ጂቢ ለመቀየር ነው በ1024 3 ጊዜ ያካፈል ነው ማለት ነው። ፍሪ ሚሞሪ ራሙ ላይ ፍሪ ሚሞሪው ምን ያህል ነው? አት ዚስ ኢንስታንት 11 ጂቢ ነው ይለናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ሰርድ ሜተድ ኦፍ ኖድ ሞጁል ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ቤዚክ ኮር ሞጁል ኦፍ ኖድ.js ናቸው። ሌትስ ኮንቲኒው ቱ ኤችቲቲፒ the last method, the important method. It's used for creating server. So let's see the lecture. ነበርና ቤዚካሊ ሰርቨር ሚንስ ከክላይንት እና ማሽን መካከል የሚገናኝ ከክላይንት ሳይድ የሚመጡ ሪኩዌስቶችን ከሰርቨር ሳይድ የሚመጡ ሪስፖንሶችን ያንን ዳታው ማኔጅ በማድረግ ሳካሊ ክላይንት ሰርቨር አርኪቴክቸር እንደምንጠቀም አይተናል ማለት ነው። እናደርጋለን ማለት ነው። ሞጁሉ so const http is equals to require http እንላለን then this እንወስዳለን ማለት create the set ነው። ኢምፖርት እናደርግ server we use the method called create server http.create_server. so create server it has two objects. The first one is request, the second one is response. Then it's for this example it's response hello is hub server. Then the server listens in the port 3000 it port 3000 ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቨር ክሬት ስናደርግ ቤዚክ ሄሎ የሚለውን ክሬት ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤችቲቲፒ ሞጁል እንጠቀማለን። ከዛ ኤችቲቲፒ ሞጁል ውስጥ የምንጠቀማት ፈንክሽን ወይም ሜተድ ክሬት ሰርቨር ትባላለች። ፎርማቱ ታክሱ እንደዚህ ነው። ሁለት ኦብጀክቶች ይኖሩታል፣ ሪኩዌስት እና ሪሲቭ። the data comes from the client ማለት ነው። the response is the server side response ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን በቤስኩል ሄደን
ሰርቨራችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌትስ ጎ ቱ ሌትስ ሼር ዚስ። ስለዚህ ሰርቨር ጄስ የሚል ማንኛውም መሆን ይችላል። እሱን ክሬት እናደርጋለን። ዘን ኤችቲቲፒን ኢምፖርት እናደርጋለን። ከዛ ኤችቲቲፒ የሚባል ኮንስቱ ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ ሌትስ ክሬት አወር ሰርቨር፣ ሰርቨራችን ክሬት ለማድረግ ኮንስቱ ሰርቨር ኤችቲቲፒ ክሬት ሰርቨር ቤዚካሊ ሁለት ነገሮችን የሚወስድ ፈንክሽን ነው ማለት ነው፣ ሜተድ ነው ማለት ነው። ሪኩዌስት እና ሪስፖንስ። ሪኩዌስት ክላይንት ሳይድ ሜተዶችን የያዘልን ነው። ሪስፖንስ ደግሞ ሰርቨር ሳይድ ሪስፖንሶችን የሚያሳየን ነው። ዘን ኢትስ አውትፑትስ ሄሎ ወርልድ ፍሮም አይሳብ ኢን ሰርቨር ኤንድ ኢት ኢንድ ዘ ኮኔክሽን ማለት ነው። ከዛ ሰርቨር ዶት ሊስን የምንለው እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ኮንስት ይሄ ሰርቨር ሆስት የተደረገበት ክላይንቱ ይሄን ሰርቨር የሚያገኘው ለምሳሌ በዚህ አሁን ባለንበት ኮንዲሽን ሎካሊ ራን እያደረግነው ስለሆነ ሎካል ሆስት 3000 ላይ ነው ይሄን ሰርቨር ራን የምናገኘው። ይሄን ሰርቨር ሎካል ሆስት 3000 ላይ ራን ስናደርገው ደግሞ ሰርቨሩ ምን እየሰራ ነው? ሄሎ ወርልድ ፍሮም አይሳብ የሚል አውትፑት ያሳየናል ማለት ነው። ሌትስ ቼክ ዚስ ፈርስት ኖድ ሰርቨር ዶት ጂኤስ። ሶ ኮንሱል ሎጎ እዚህ ኮንሱል ላይ ሰርቨር ኢዝ ራኒንግ ፖርት 3000 ማለት ነው። ሰርቨሩ 3000 ፖርት ላይ ራን እያደረገ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ቼክ እናድርገው። መጀመሪያ ሰርቨራችንን ራን እናደርጋለን። ከዛ ሌትስ ቴስት ኦን ዘ ክሮም ብራውዘር ማለት ነው። ክሮም ብራውዘርን ሼር አደረጋችሁና ሎካል ሆስት 3000 ብለን ሪዛልቱን እናያለን ምን እንደሚያመጣልን ማለት ነው። our assumption is to output hello world from isab ሰርቨር ማለት ነው። ስለዚህ እንትን ክሮሜን ሼር ላደርጋችሁ። ስለዚህ ይሄን ሼር አደርጋችኋለሁ። እሺ የኒው ታብ ባዶ ታብ ነው ክሬት ያደረግነው። እዚህ ታብ ላይ እንሄድና እዚህ ዩአርኤል መጻፊያው ላይ ሎካል ሆስት ኮለን 3000 እንለዋለን ማለት ነው። ሰርቨራችን ሆስት የተደረገበት ፕሌስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ሄሎ ወርልድ ብሎ ማምጣት አለበት ማለት ነው። እሺ እሺ ታይፕ ኢረር ስላለ ሎካል ሆስት 3000 ሶ እንደምታዩት ሄሎ ወርልድ ፍሮም አይሳብ ሰርቨር ብሎ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማንኛውም ፌስቡክ ምንም ስናይ ሰርቨሩ የሆነ ሆስት የተደረገበት ፖርት አለ። ያንን ፖርት ኮኔክሽን ክሬት ስናደርግ ሪዛልቱን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጊዜ ዝርዝር የሰርቨር ሁኔታን በደንብ ኢን ዲቴል እንገባለን። ለዛሬ ግን ሰርቨር ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ሜተድ ሞጁል ምን ይባላል? ኤችቲቲፒ ይባላል። ኤችቲቲፒ ሰርቨር ክሬት ለማድረግ የሚጠቀመው ሜተድ ደግሞ ክሬት ሰርቨር እንደሆነ፣ ክሬት ሰርቨር ቤዚካሊ ሁለት ኦብጀክቶች እንዳሉት አንደኛው ሪኩዌስት ሁለተኛው ሪስፖንስ እንደሆነ፣ ከዛ ሪስፖንስ ከሰርቨር ሳይድ ያለውን ሪስፖንስ እንደሚያሳየን፣ ሪኩዌስት ደግሞ በክላይንት ሳይድ የሚላኩ ዳታዎችን የምናገኝ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ሬጂስተር ብናደረግ ለሆነ አንድ ሶሻል ሚዲያ ሬጂስተር ማድረጋችን በፖስት ሜተድ ነው የምንልከው። ሬጂስተር የተደረገው ነገር ሪኳየር ቦዲ ይባላል። ቦዲ ፓርት ሆኖ ለሰርቨሩ ይላካል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው።
ቤዚካሊ ሪኳየር ዲፈረንት ሜተዶች በውስጡ ይዟል። ሌላ ጊዜም ደግመን እናያቸዋለን። ሪኳየር ዩአርኤል ዩአርኤሉን ያሳያል። ሪኳየር ሜተድ ሜተዱን ያሳያል። ሪኳየር ሄደሩን ያሳያል። ፎር ኤግዛምፕል የምንልከው ዳታ ምን አይነት ነው? ኤችቲኤምኤል ነው፣ ጄሰን ነው፣ ቴክስት ነው። እሱ ሄደሩን ታይፕ ያሳየናል። ቶክን ነው የምንልከው የመሳሰለውን ማለት ነው። ሪኳየር ቦዲ ደግሞ ዘ ቦዲ ፓርት ኦፍ ዘ ክላይንት ሳይድ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይህን ኮንሶል አድርገን ማየት እንችላለን። ድጋሚ ሰርቨራችንን እናቁመውና ራን እና ኖድ ሰርቨራችን እዚህ ላይ ራን እያደረገ ነው። ሌትስ ጎ ቱ አወር እሺ እዚህ ኖድ ዴስ ኮድ ላይ አውትፑቱን የኮንሶሎቹን ላሳያችሁ፣ ሼር ላድርጋችሁ ድጋሚ። እሺ ስለዚህ አውትፑቶቹ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ኮንሶል ሎግ ዩአርኤል ምን ይሰጠናል? እንዲህ አይነት ማለት ነው። ሆስቱ ሎካል ሆስት 300 እንደሆነ፣ ኮኔክሽኑ ኪፕ አላይቭ እንደሆነ፣ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኮንቴንቶችን እዚህ ውስጥ እናገኛለን። ኩኪ ካለ ኩኪ ታይፑን ያሳየናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሜተዱ ደግሞ ሜተዱም እንደዛው ዲፈረንት ዳታ እንዳለ ያሳየናል። ሶስተኛው ሄደሩም እንደዛው ያሳየናል ማለት ነው። ቦዲውም እንደዛው። ቦዲው ግን ለጊዜው ቦዲያችን ላይ ምንም ስለሌለ አንዲፋይንድ ብሎ the fourth module of the Node.js is HTTP ማለት ነው። በጣም ቤዚክ የሆነ ሞጁል ነው ማለት ነው። የቀደሞቹን ብዙ ጊዜ ለእውቀት ነው እንጂ በአፕሊኬሽን ላይ ብዙ አንጠቀማቸውም። ቤዚካሊ ማተኮር ያለባችሁ እናንተም ኤችቲቲፒ ነው። በኋላ ኤክስፕረስን ስናይ ይሄንን ብዙ የሚጻፉ ነገሮችን ኮዱን ያቀልልናል ማለት ነው። ፎር ዘ ታይም ቢንግ ዚስ ኢዝ ዮር ፈርስት ሰርቨር ማለት ነው። ሶ እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ኖድ.ጄኤስ ጭናችኋል? ሁላችሁም ኖድ.ጄኤስ ሁላችሁም ጭናችኋል? ሶ እስኪ ኖድ.ጄኤስ እስኪ እቺን ፈንክሽን አንድ ፋይል ክሬት አድርጉ፣ ሰርቨር ጄኤስ በሉትና ይሄንን ጽፋችሁ ቴስት እናድርገው። እስኪ 2 ደቂቃ ልስጣችሁ። ይሄንን ጻፉትና እንየው እስኪ ሞክሩት እስኪ። አግሪ ካረጋችሁ አሳዩኝ የሆነ ምልክት። አይ ይቅርም ካላችሁ አሳዩኝ የሆነ ምልክት። ሼር ማድረግ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም፣ ወይ ስክሪንሾት ምናምን መላክ ይቻላል። እሺ አግሪ አድርጋችኋል አላረጋችሁም? የሆነ ምልክት አሳዩ። እሺ ምንም አይነት ምላሽ ስለሌለ ወደ የሚቀጥለው ቶፒክ እንሂድ ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ ሎካል ሆስት ጊዜ
እሺ ይሰማል ድምጼ? ኮኔክሽን ጠፍቶብኝ ነበር፣ ስልክ ገብቶብኝ ነው። ይሰማል? ይሰማል? እሺ ጥያቄ የጠየኳችሁን ሰምታችሁኛል? የጠየኳችሁን ይቺን ሰርቨር ራሳችሁ ላይ ራን ታረጓታላችሁ ወይስ ይቅር? ራን አርጓትና አሳዩኝ እስኪ። ኖድ.js ክፈቱ፣ ቪኤስ ኮድ ላይ ክፈቱና ወይም ማንኛውም ኮድ ራን የምታረጉበት ነገር ላይ ክፈቱ እና እስኪ ይቺን ራን አርጉና አሳዩኝ። ራን እየሞከራችሁት ከሆነ የሆነ ምልክት አሳዩ። እየሞከራችሁ ከሆነ ይሰማል ድምጼ? ኦኬ እሺ እንቀጥል። ስለዚህ ብራውዘሮች ብዙ ጊዜ ጌት ሪኩዌስትን ነው የሚሰጡን። ጌት ሪኩዌስት የምናገኘው ከብራውዘሮች ነው። በብራውዘሮች ቼክ ማድረግ እንችላለን። ማለት ዳታ ፌች ብቻ ነው የሚያደርጉልን፣ ያንን አውትፑት ማድረግ ይችላል ብራውዘሮች። ግን ብራውዘሮች ፖስት ማድረግ ዳታችን ፖስት ማድረግ ዳታውን ማኒፑሌት ማድረግ አፕዴት ማድረግ ዲሊት ማድረግ አንችልም ከብራውዘሩ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፕሮብሌም የሚፈታልን ሶፍትዌር ምንድነው? የመጨረሻው ቶፒካችን ነው። ይሄንን ፕሮብሌም የሚፈታልን ሶፍትዌር ፖስትማን ይባላል። ሌትስ ሲ ፖስትማን። ስለዚህ our last topic is about postman. So postman ምንድነው? ቤዚካሊ ብራውዘርስ ጌት ሪኩዌስትን ብቻ ያሳየናል። ሶ ፖስትማን ግን ኤቭሪ ሜተድ ማሳየት የሚችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። you can download postman from this link። በዚህ ሊንክ ተጠቅማችሁ ፖስትማን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ባክኤንድ ለመማር ኢትስ ቤዚክ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኤፒአይ ቴስት ማድረጊያ ሶፍትዌሮች አሉ። ቬሪ ኮመን ኢዝ ፖስትማን፣ ስዋገርም አለ። ቤስ ኮድ ላይ ቢውልቲን የሆኑ ኤክስቴንሽኖች፣ ቢውልቲን ሳይሆን ኤክስቴንሽኖችም አሉ። እነሱንም መጠቀም ይቻላል። ግን ብዙ ጊዜ አድቫይዝ ብናደርገው እኛ አሁን ለዚህ ኮርስ የምንጠቀመው ፖስትማን ነው ማለት ነው። ፖስትማን ላይ ሄዳችሁ ፖስትማንን ዲሊት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ የሚመጣውን ነገር እኔ ፖስትማን ላይ የተወሰነ ነገር ሰርተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖስትማናችንን እንከፍተዋለን። ኦልሬዲ እኔ ስለከፈትኩት ነው፣ ሼር ላድርጋችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄንን እሺ ኮዳችን ላይ ያለውን ኮንሱል ሎጉን ኮሜንት እናድርገውና ፖስትማን ላይ ሰርቨር ቱ ጂኤስ የሚል ሌላ ኮድ እንጠቀምና እናያለን ማለት ነው። እሺ ፖስትማንን ለማየት መጀመሪያ ቪኤስ ኮዳችን ሼር ላድርጋችሁ። ስለዚህ ሌላ አናዘር ደግሞ ሰርቨር ክሬት አድርገናል። ሰርቨር ቱ ያልኩት ፋይል ላይ ነው። ያው እንደተለመደው ኤችቲቲፒ ኢምፖርት እናደርጋለን፣ ዘን ሰርቨር ክሬት እናደርጋለን ክሬት ሰርቨር ሜተድን በመጠቀም። ከዛ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ሄደር ታይፑን እናስቀምጣለን። ሄደር ታይፕ ያ አፑን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ነው የምትጠቀሙት።
ቀጣይ ስንመጣ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ታይም ስለሌለ ነው ዳውንሎድ ለማድረግ። ስለዚህ ሄደር ታይፑን እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ማለት ምንድነው? ቴክስት ነው? ጄሰን ነው? ምንድነው ይሄ ሰርቭ የሚያደርገው ማለት ነው? ለጊዜው ጄሰን ፎርማት ነው ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ኤችቲቲፒ ሎካል ሆስት 3000 ላይ ነው ሰርቨሩ ራን የሚያደርገው። ይችኛዋ ኤፒአይ ግን ራን የምታደርገው ሄሎ የሚል ዩአርኤል ላይ ነው ማለት ነው። ኤችቲቲፒ ሎካል ሆስት ሄሎ የሚል ዩአርኤል ላይ ነው። ሜተዱ ጌት ነው። ባለፈው እንዳየነው ጌት፣ ፖስት፣ ፑት፣ ፓች እና ዲሊት የመሳሰሉ ሜተዶች አሉ። ከዛ ውስጥ የምንጠቀመው ጌት ነው። ፌሽ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ዩአርኤሉ የምናገኘው ስላሽ ሄሎ ላይ ነው ማለት ሰርቨሩ ራን ካረገበት ስላሽ ሄሎ ላይ ይቺን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ሪስፖንስ የሚያደርግልን ሄሎ ፍሮም ጌት ኤፒአይ ብሎ ሪስፖንስ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ሪኳየር ሜተዱ ጌት ከሆነ ዩአርኤሉ ሄሎ ላይ ከሆነ ይሄንን ሪስፖንስ አድርግልን ብለናል። ለኤግዛምፕል ነው። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ፖስት ሜተድ ነው። ፖስት ሜተድ ፖስት ሄሎ ላይ ነው፣ ግን ፖስት ነው ሜተዱ ሄሎ ነው። ሪኩዌስት ሜተዱ ፖስት ነው። ዩአርኤሉ ግን ተመሳሳይ ሄሎ ነው፣ በሜተድ ነው የሚለያዩት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ከሆነ ደግሞ ሪኳየር አሁን ይሄ ማለት ከዩዘሩ ዳታ ትቀበልና ያን ዳታ ታወጣልኛለ ነው ይሄኛው በአጠቃላይ ማለት ነው። ከዩዘሩ ዳታ እየተቀበለ ያስቀምጥና በኋላ አውትፑት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ያን ዳታ ፓርስ ያደርገውና አውትፑት ያደርግልናል ዳታውን ማለት ነው። ይሄ ብዙ አትጨነቁበት። ፖስት ሜተድን ብቻ ለማሳየት ነው ኦብጀክቲቫችን፣ ጌትና ፖስትን ለማሳየት ነው። ከብራውዘር ላይ ጌትን ማግኘት እንችላለን፣ ፖስትን ግን ማግኘት አንችልም። ፖስትን ማግኘት ስለማንችል ፖስትን ለማግኘት ጌትንም ፖስትንም የመሳሰሉትን ለማግኘት ማንን እንጠቀማለን? ፖስት ማንን እንጠቀማለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሰርቨራችንን ራን እናድርገው። ኖድ ሰርቨር 2.js ነበር እሺ የቱ ጋር እንደተቋረጠ የሚነግረኝ ሰው አለ? የቱ ጋር እንደተቋረጠ
የቱ ጋር ተቋረጠ? አንድ ሰው ንገረኝ። ፖስትማን ላይ እሺ፣ እዛ ከርሰሩ ላይ ፖስት እና ጌት ኤፒአይ ክሬት ስናደርግ አይታችሁታል። ክሬት የተደረገውም ማለት ነው። አይታችሁታል። ካያችሁት አይተነዋል በሉ። የስ በሉ። አላያችሁም? እሺ። ስለዚህ ፖስትማን የምንጠቀመው ኤፒአይዎችን ሰርቨር ላይ ኦኬ። ስለዚህ ሰርቨር ላይ ክሬት ስናደርጋችን ላሳያችሁ። ሶ ይሄኛው ሁለት ሜተዶች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ጌት ነው። ጌቱን የምናገኘው ዩአርኤሉ http localhost 3000/hello ላይ ነው። ፖስቱ ደግሞ የምናገኘው http localhost 3000/hello ላይ ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ነው ዩአርኤላቸው። but their method is different. The first one is it applies get method. The second one is post method. In the first one, it outputs hello from get API. In the second one, if you give it like this JSON format, it outputs this ማለት ነው። So let's test it in postman. ስለዚህ ፖስትማን ላይ እንሄዳለን። ፖስትማኑን ሼር ላድርጋችሁ። ፖስትማን ላይ እንሄዳለን። ስለዚህ ፖስትማን ላይ እንሄዳለን። እሺ ባክ እንበልና the first step is creating workspace ነው። let's say create እዚህ ጋር workspace ኔሙን እንድንጽፍ ይነግረናል። is ቴስት እንበለው። ከዛ create workspace እንበለው። ስለዚህ workspaceአችንን create ያደርግልናል ማለት ነው። ዘን ኮሌክሽን ነው። ይሄኛው API-ዎቻችንን ኮሌክት የምናደርግበት ስፔስ ነው። እዚህ ላይ ክሬት ኮሌክሽን ይለናል። ኒው ኮሌክሽን ይላል። የራሳችን ስም ለምሳሌ መስጠት እንችላለን። ኦተንቲኬሽን ከሆነ ኦት እንለዋለን። ሌላ ነገር ከሆነም እንደዛው ማለት ነው። ከዛ አድ ሪኩዌስት እንለዋለን። የመጀመሪያው ሪኩዌስት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ዘን http ሎካል ሆስት ራን የሚያደርግልን 3000 ላይ ነው። ከዛ ሄሎ ነው። http ስላሻለው አሁን ይሄንን ሜተዱን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲፈረንት ሜተድ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ፖስት አለው፣ ፑት አለው፣ ፓች አለው፣ ዲሊት አለው፣ ሄድ አለው፣ ኦፕሽን አለው። ቤዚካሊ የምንጠቀመው ጌት፣ ፖስት፣ ፑት፣ ፓች እና ዲሊት ነው። ሌሎችን አንጠቀምም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም። ሶ በዚህ ዩአርኤል ጌት ሜተድ ተጠቅመን ብንሄድ እዛ ጋር ያስቀመጥነውን አውትፑት ይሰጠናል ብለን ነው አሰምሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቴስት እናድርገው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሴንድ የምትላለች። መጀመሪያ ግን ሴንድ ከማለታችን በፊት ሰርቨራችን ራን ማድረጉን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳያችሁት ኖድ server 2.js ስለው ሰርቨሩን ራን ማድረግ ጀምሯል። 3000 ላይ ራን እያደረገ ነው ስላለኝ አሁን በዛ ኤፒአይዎች ዲፈረንት ኤፒአይዎች ራውቶችን ብጠቀም ኮዱ ልክ እስከሆነ ድረስ አውትፑት ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሄሎ ፍሮም ጌት ኤፒአይ ብሎ አውትፑት ማሳየት አለበት ማለት አውትፑት የሚያሳየን እዚች ጋር ነው ማለት ነው። ሴንድን በለው ይረዱ። ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ኮዳችን ላይ እንዳለው ሜሴጁ ሄሎ ፍሮም ጌት ኤፒአይ ብሎ አወጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጌት ማለት ነው። ይሄ
ብራውዘር ላይም ይሄን ቼክ ብታደርጉት ይሄንን ነው መልሶ ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖስት ሜተድ ነው። እዚች ጋር እንመጣና ኒው ሪኩዌስት ክሬት እንለዋለን። ከዛ ሜተዳችንን ቀደም እንዳያችሁት ፖስት ነው። ፖስት እንበለው ዘን ዩአርኤሉን እዚህ ጋር እንጽፍለታለን። ዩአርኤሉ ተመሳሳይ ነው ከቅድሙ ጋር http localhost 3000 ሄሎ ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች ማስገባት እንችላለን። ለጊዜው ቦዲ ነው ያለን። ሪኩዌስት ላይ ዩዘሩ ቦዲ ላይ የሆነ ነገር ይልካል ነው አሰምሽኑ። ቀደም ኮዱን ላይ እንዳያችሁት ቦዲ ላይ ጄሰን ፎርማት ነው። ሮን ትነካላችሁ። ሮን ስትነኩት ጄሰን ይመጣል። ጄሰን ፎርማት ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በጄሰን ፎርማት ለምሳሌ ኔም ጄሰን ፎርማት ሆኖ ፍጹም ብለው ይሄንን ብልክለት በዚህ ሜተዱን ፖስት እናድርገው። በዚህ ሜተድ ምን ብሎ አውትፑት ያደርግልኛል? ይሄንን ራሱ አውትፑት ያደርግልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ እንድናየው ነው። ለምሳሌ ግን ትልቅ ፈንክሽን ቢሆን ሬጂስተር ሲያደርግ ሰርቨሩ ዳታቤዝ ላይ ያንን ሰውዬ ይመዘግበዋል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ቼክ ኢት። ስለዚህ ያው ሜሴጅ ወጣ ማለት ነው። ሄሎ ፍጹም ፍሮም ፖስት ኤፒአይ ብሎ ከዛ ሪሲቭድ ያደረኩት ኔም ፍጹም የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖስት ይሄንን ሜተዶች ዲፈረንት ሜተዶችን ኤፒአይን ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ብራውዘር ላይ ይሄንን ማድረግ ስለማንችል ነው ፖስት በተን ቼክ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ቱዴይስ ክላስ ኢዝ አባውት ኖድ ሞጁልስ። 4 አይነት ሞጁሎች እንዳሉ አይተናል። ኤፍኤስን አይተናል፣ ኦኤስን አይተናል፣ ፓዝን አይተናል። መጨረሻ ፋይል ሲስተም ላይ ነው። ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር የተያያዙ ኢንፎርሜሽን ጌት ለማድረግ ነው። ፓዝ ደግሞ ከፓዝ ጋር ያለ ነገር ጆይን ሪዞልቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። የመጨረሻው ሰርቨር ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኤችቲቲፒ ታይፕ ሞጁል ታይፕ ኤችቲቲፒ እንደሚባል አይተናል። ዊ ክሬት ፈርስት ሰርቨር እሱን ክሬት ማድረግ ችለናል ማለት ነው። እሱን ትለማመዱታላችሁ እዛ ስላይዱም ላይ ካለው ኖት ጋር ወስዳችሁ። ከዛ በኋላ ፖስትማንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በፖስትማን ላይ የተቀመጡትን ዳታዎች ኮዶች ራን እያደረጋችሁ መጠቀም ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። እንኬዝ ቅድም ቻቱ ጋር ጽፋችሁ ያልተመለሰላችሁ ምናምን ካላችሁ ጠይቁ። አልተሰማኝም። ምንድን ነበር ያለው? ቴንክ ዩ ፍጹም ፎር ዮር ሜንቶርሺፕ። አይ ገስ ጥያቄ ያላቸው አልመሰለኝም። ጥያቄ ካላቸው ሬዝ አድርጉ ተማሪዎች እና ቴንክ ዩ። ተማሪዎችም ያው ኔትወርክ እያስቸገረ ስለነበረ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ሶሪ በጣም ተቆራረጠው ክላሳችን። ጥያቄ ካላችሁ ግን አሁንም ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ክላሳችን ጨርሰናል ማለት ነው። እሺ አይ ቲንክ ልመልስለት። ታምራት የሆነ ጥያቄ ጠየቀ መሰለኝ። ምንድን ነበር ጥያቄ? ትደግሙልኛለህ? አላየሁትም። ሼር ታጌ ታምራት ጠይቃል። አይ ቲንክ ኢምፖርት ለምን እንጠቀማለን ያልከው? አንጠቀምም ነው ጥያቄው የሚለው why don't you use import instead of require?
መጠቀም ይቻላል። ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። ሌላ ቀጣይ ክላስ ላይ እናየዋለን ብዬ ነው። ቤዚካሊ ኖድ ጂኤስ ላይ ሁለት አይነት ኢምፖርት ማድረጊያ መንገዶች አሉ። ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ አፕላይንግ ሪኳየር ፈንክሽን፣ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ዩዚንግ ኢምፖርት ፍሮም ኢክማስክሪፕት ማለት ነው። ቤዚካሊ ኖድ ጂኤስ መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረግ የተጠቀሙት ሜተድ ሞጁል ሜተድ የሚባለው ነው። ማለት ሪኳየርን በመጠቀም ማለት ነው፣ ኢምፖርት ማድረግ ነው። አሁን ደግሞ ኤክማስክሪፕት 6 ሲመጣ ኢምፖርትን መጠቀም ጀምሯል ማለት ነው። እና ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። ግን ኢምፖርትን ለመጠቀም ምን ማድረግ አለብን? ፓኬጅ ጄሰን ፋይል ክሬት አድርገን እዛ ፓኬጅ ጄሰን ፋይላችን ውስጥ ታይፑን ሞጁል ማድረግ አለብን። ኦር ደግሞ ቅድም ካያችሁ ሰርቨር ዶት ጂኤስ ያልነውን ታይፑን ሰርቨር ኤክስቴንሽኑን ጂኤስ የነበረውን ኤምጂኤስ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም እንችላለን። ወደፊት የራሳችሁን ኤፒአይዎች ክሬት በጣም የተለመደው ኢምፖርትን መጠቀም ነው እና ፓኬጅ ጄሰን ፋይላችን እንዴት ክሬት ማድረግ ማላምን እናያለን። የዛኔ እዛ ውስጥ ስክሪፕታችን ውስጥ ታይፕ ላይ ሞጁል አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይቻላል። እሺ ይቻላል። ሼር ኮኦርዲኔተሯ ማን እንደሆነች አላወቅኩም ስሟን። ለእሷ ሼር ማድረግ ይችላል ኮዶቹ። ዩ ካን ቴስት የደነሽ ወይስ መክሊት ነሽ? ኮኦርዲኔተር አይደለሁም። ለእነ መክሊት ሼር ማድረግ ትችላለህ። ለእነ መክሊት ሼር አድርግላቸውና እነሱ ሼር ያደርጉላቸዋል። እሺ የመክሊት አካውንት የለኝም፣ ላኪልኝ ቴሌግራም። እሺ እንዲልኩ አደርጋለሁ። እሺ እንዲልኩ አደርጋለሁ። ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው